الله إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف صلاة والف سلام عليك يا سيد المرسلين. ألف صلاة والف سلام عليك يا سيد النبيين. ألف صلاة والف سلام عليك يا سيد الصديقين. ألف صلاة والف سلام عليك يا سيد الراقين. ألف صلاة والف سلام عليك يا سيد القائلين. ألف صلاة والف سلام عليك يا سيد الساجدين. ألف صلاة والف سلام عليك يا سيد الذاكرين. ألف صلاة والف سلام عليك يا سيد المكبرين. ألف صلاة والف سلام عليك يا سيد الطاهرين. ألف صلاة والف سلام عليك يا سيد الظاهرين. ألف صلاة والف سلام عليك يا سيد الشاهدين. ألف صلاة والف سلام عليك يا سيد الأولين. ألف صلاة والف سلام عليك يا سيد الآخرين. ألف صلاة والف سلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ألف صلاة والف سلام عليك يا نبي الله. ألف صلاة والف سلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. ألف صلاة والف سلام عليك يا من أكرمه الله. ألف صلاة والف سلام عليك يا من عظمه الله. ألف صلاة والف سلام عليك يا من شرفه الله. ألف صلاة والف سلام عليك يا من أزهره الله. ألف صلاة والف سلام عليك يا من اختاره الله. ألف صلاة والف سلام عليك يا من صوره الله. ألف صلاة والف سلام عليك يا من عباد الله. ألف صلاة والف سلام عليك يا خير خلق الله. ألف صلاة والف سلام عليك يا خاتم رسول الله. ألف صلاة والف سلام عليك يا سلطان الأنبياء. ألف صلاة والف سلام عليك يا برهان الأسفياء. ألف صلاة والف سلام عليك يا مصطفى. ألف صلاة والف سلام عليك يا مولا. ألف صلاة والف سلام عليك يا مجتبى. ألف صلاة والف سلام عليك يا مزكى. ألف صلاة والف سلام عليك يا مكي. ألف صلاة والف سلام عليك يا مداني. ألف صلاة والف سلام عليك يا عربي. ألف صلاة والف سلام عليك يا قراشي. ألف صلاة والف سلام عليك يا هاشمي. ألف صلاة والف سلام عليك يا أبطاهي. ألف صلاة والف سلام عليك يا زمزمي. ألف صلاة والف سلام عليك يا تهامي. ألف صلاة والف سلام عليك يا أمي. ألف صلاة والف سلام عليك يا سيدة ولا
آل آدم القلب صلاة والقلب سلام عليك يا أحمد القلب صلاة والقلب سلام عليك يا محمد القلب صلاة والقلب سلام عليك يا طه القلب صلاة والقلب سلام عليك يا ياسين القلب صلاة والقلب سلام عليك يا مدثر القلب صلاة والقلب سلام عليك يا صاحب الكوثر القلب صلاة والقلب سلام عليك يا شفيع يوم المحشر القلب صلاة والقلب سلام عليك يا صاحب التاج القلب صلاة والقلب سلام عليك يا صاحب المعراج القلب صلاة والقلب سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين القلب صلاة والقلب سلام عليك يا سيد المحسنين القلب صلاة والقلب سلام عليك يا سيد الكونين والثقلين القلب صلاة والقلب سلام عليك يا صاحب النعلين القلب صلاة والقلب سلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا خاتم الأنبياء والمرسلين القلب صلاة والقلب سلام عليك يا سيدي يا نبي الله إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفينا وكريمنا وظهرنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل وأوصي ثواب جميع ما قرأناه من الصلوات والصلوات الكبرى هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبك ورسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم إلى أرواح جميع من أهديناهم أجمعين خصوصا إلى روح غوث الأعظم وقطب العالمين سيدي الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني خصوصا إلى أرواح جميع مشايخنا مشايخنا إلى منتهى خصوصا إلى أرواح أمواتنا أرواح أموات هذه الجماعة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وواسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخلهم جنة وأعذهم من عذاب القبر ومن فتنته ومن عذاب النار بفضلك يا رحمن بفضلك يا رحيم بفضلك يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين توكلنا على الله وإليه المصير واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سلام قولا من رب رحيم 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 اللهم صل على سيدنا محمد صلاة كاملة دائمة يشارك فيها الأزال الأبد ولا يشاركه فيها من خلق الله أحد صلاة لا تخبر فتحدى ولا تحصر فتعدى صلاة نهاية على درجات المقربين لا تصل إلى بدايتها في الأزال ولا بداية ولم تزال دائمة تراكي في كل لمحة ولم تزل كذلك فليس لها نهاية وعلى آله الأقربين وأمهات المؤمنين وصحبه نجوم المهتدين ورجوم المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلاة وأتمها وأدومها وأعمها صلاة تعادل جميع الصلوات التي صليتها وتصليها في الأزال والأبد وما بين ذلك وتماثل جميع ما صلى ويصلي عليه جميع خلقك كالإنس والجن والملائك صلاة تفوق الحد والعد فلا يبلغ حدها وعدها جميع الألفاظ والأعداد تجعلني بها من أسعد المؤمنين الفائزين برضاك ورضاه في المعاصي والمعاد وعلى آله وأزواجه وأقربائه المؤمنين من جميع جهاته وأصحابه الذين تشرفوا برؤية ذاته الشريفة ومشاهدة معجزاته وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله أفضل صلاة التي صليتها أو تصليها على أحد من عبادك الأبرار والمقربين
تكون صلاتك على سيدنا إبراهيم وعلى آله مع كمالها بالنسبة إليها كثرة بالنسبة إلى جميع العالمين ولإخوانه الأنبياء الذين تقدموا في الزمان تقدم الأمراء على سلطان وأصحابه نجوم الهدى وأئمة أمته ومن به مقتدى وسلم اللهم عليه وعليهم تسليما كذلك فالكل مملوك وأنت وحدك المالك اللهم صل أفضل صلاة وأكملها وأدومها وأشملها على سيدنا محمد عبدك الذي خصصته بالسيادة العامة وهو سيد العالمين على الإطلاق ورسولك الذي بعثه بأحسن الشمائل وأوضح دلائل ليتمم مكارم الأخلاق صلاة تناسب ما بينك وبينه من القرب الذي ما فاز به أحد وتشاكل ما لديكما من الحب الذي انفرد في الأزال والعبد صلاة لا يعودها ولا يحدها قلم ولا لسان ولا يصفها ولا يعرفها ملك ولا إنسان صلاة تسد كافة الصلوات كسيادته على كافة المخلوقات صلاة يشملني نورها من جميع جهاتي في جميع أوقاتي ويلازم جميع ذراتي في حياتي وبعد وفاتي وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك صلاة لا صلاة أفضل منها لديك ولديه ولا صلاة أحب منها إليك وإليه ولا صلاة أنفع منها له ولكل من صلى عليه صلاة تجمع ما في جميع الصلوات من الفضائل والكمالات مع جميع تقديرات والاعتبارات المطلوبة له من جميع المصلين عليه من أهل الأرضين والسماوات في كل لحظة زينة جميع المخلوقات وملء جميع العوالم من كل جهات وعلى آله وأزواجه وأصحابه وكل من دخل إلى دينك المبين من بابه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وخير خلقك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما دائمين يملأان دائرة الإمكان وينفردان بجمعهما كل ما يقتضيه الكرم الإلهي من أنواع الحسن والإحسان ويجمعان فضائل الصلوات والتسليمات التي أردها له أو لسواه في الماضي والحال والاستقبال ولا يشد عنهما خير قدرته لأحد في الدارين من محاسن الصفات والأسماء والأفعال tutahhirani bihima min kulli ma la yurdika anni min af'alin aw aqwalin aw niyatin wa takfiyani kula dhairin wa tuwalliyani kula khairin fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma salli afdhala salawatika wa anfa'aha wa ash'alaha wa awsaha wa ajmalaha wa ajma'aha wa ahsanaha wa abdaha wa anwaraha wa asdaaha wa akmalaha wa arfaha wa a'laha
مكانة لديك وأحبها من كل الوجوه إليك عدد معلوماتك ومداد كلماتك فيما كان بغير بداية وفيما يكون بغير نهاية لو قسمت جميع العوالم إلى صغر أجزائها لنفدت قبل نفادها وما بلغت أشر من شر أعدادها تتولى عليه في كل لمحة مستكملة فضلها مضروبة بمجموع ما قبلها حتى تصاحب سوابق الآباد وتزلزل لهوكها جميع الأعداد تبذل جميع الصلوات كفضله على جميع المخلوقات مشبوعة بسلام منك يماثلها لا تبذله ولا يبذلها صلاة وسلاما يصدرون من فيض فضلك الذي لا ينفد ويتوردان على حب عبيدك إليك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وكل من دخل تحت إطاعة دينه المبين اللهم اختم لنا منك بالخير اللهم اختم لنا منك بالخير اللهم اختم لنا منك بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى والزيادة بجاه حبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم للشفاعة وآله وصحبه ذوي السيادة وسيدنا بالعباس الخضر بل يبن ملكا عليه السلام للاستقامة وسيدنا غوث العظم وقطب العالمين سلطان الأولياء في الأول والآخرين سيدي شيخ محي الدين عبد القادر جيلاني رضي الله عنه ذي الكرامة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. سير الأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Kita ngaji dulu. Masih sore. Malam belum pagi. Sambil nunggu subuh. Jangan lupa ya syarat ngajinya. Syarat ngajinya jangan lupa tawi, pahami, sadari. Dengan kesadaran kita semua ini mendengar dengan asamanya Allah, dapat ilmu dari Allah, dari Rasulullah. Biar ilmunya legal. Biar ilmunya legal, enggak ilegal. Legal. Ilmunya menembus relung batin kita, menembus sir kita ke malakut. Ya, biar tak hanya nyaji, biar ada perubahan diri, potensinya berubah. Hidup yang sejenak dan sekali ini, paling beberapa tahun, puluh tahun ke depan, kita sudah jasad ini nggak dipakai lagi. Entah kita mau kemana kalau nggak pulang ke Allah. Kasihan yang udah-udah, kakek, nenek kita, moyang kita yang belum sempurna kan menanti disempurnakan. Kita beragama ini nggak ada lain kecuali untuk pulang. Untuk pulang kembali ke Allah. Kembali. Agama itu manfaat agama, fungsi agama tiada lain untuk tobat itu pulang ke Allah ya, bukan dari dosa. Tobat dari dosa kecil dan besar. Tobat itu pulang ke Allah, tobat dari kelakuan. Lihat hurufnya ba, ya tubuh. Huruf ta di tengah alif dan kemudian ba, yang padahal urutannya itu alif ba. Buktinya pulang. Pulang ya, iya pulang. Karena meninggal itu bukan pulang, itu mah habis jatah hidup di semesta ini, di planet bumi ini. Hidup bersama fisik jasad. Yang harus paling bersama itu hati dan ruh, bersama orang-orang yang sudah pulang. Kita akhirnya ada selera untuk pulang, dan kemudian pulang itulah kebahagiaan abadi. Pegang ini ilmu, pegang erat-erat, biar tidak terbuang waktu, tenaga, biaya. Sayang, buang-buang, sia-sia. Ketahui, ini mengetahui, ini menyadari dari Allah. Ini yang intinya. Pulang. Ngapain di dunia? Berjuang dalam rangka pulang. Bermanfaat, kita tebarkan kasih sayang, kita tebarkan kebahagiaan, kita tebarkan semai cinta-cinta. Jadi berseri, berbahagia, berbunga. Bahagia sekali, bahagia. Tidak ada kurang sedikit pun dari Allah. Yang kurang itu kita kurang syukur. Akhirnya rezeki yang udah limpahkan gak kelihatan sama kita, gak keambil. Yang padahal sudah dikirim, sudah dikasihkan. Mangga masuk ke hikmah. Kemarin sampai mana?
Ada kah yang baca? A'udzubillahi minasyaitonir. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Halaman 35 Bismillahirrahmanirrahim. Tamakkunu halawatil hawa minal qalbi huwa adda'ul udol. Tamakkunu halawatil hawa utawi tetep manis hawa nafsu minal qalbi saking ati huwa iku utawi iya tamakkun adda'ul udol iku lara kang angel. ada udol. Hati-hati ya, hati-hati. Tamakkunu halawatil hawa minal qalbi ada'ul udol. Kalau manisnya menuruti hawa nafsu sudah masuk ke relung-relung batin kita, sudah masuk di hati kita, itu adalah adaul udol. Adaul udol, penyakit yang amat sangat sulit sekali disembuhkan. Mesti dibawa ke gawat darurat, mesti sama pakar, mesti diobatin sama seseorang, nggak bisa sembuh sendiri. Kita sudah terlena dengan keasikan jasad ini, melaksanakan aktivitas jasad ininya dengan hawa, dengan tarikannya, kesenangannya. Gak menyadari ini semua oleh Allah, ke arah kenikmatan fisik semata. Kewujud jasad, kemelatakatan, melekat sekali dengan ini. Goflah, sehingga manisnya hawa nafsu itu sudah dirasa manis, menetap di hati, itu penyakit yang susah disembuhkan. Kalau sudah punya penyakit itu sulit sekali, hasrat ke Allah itu jauh, gak ada. Hasratnya hanya hasrat hidup di sini. Bukan gak boleh berlimpah, punya ini, punya itu, enggak, miliki segala-galanya. Jangan ada satupun yang masuk ke hati. Sing sugih, sing loba, sing berlimpah. Tapi jaga hati. Jangan ada yang meracuni hati. Sehingga sudah masuk ke dalam dan kemudian terasa manis, menetap di kolbu, asiknya dengan selain Allah, asiknya dengan selain Rasulullah. Hakikatan kana umajazan, itu adalah sumber penyakit. Sumber penderitaan. Kalaupun punya, dunianya akan tetap menderita. Dia mengejar bayangan-bayangan yang tiada ujungnya.
seperti mengejar angka, mengejar keterkenalan. Asik di sana gitu. Melakukan apapun dan memiliki apapun tanpa dengan tauhid, menyadari bahwa ini semua milik Allah oleh Allah, maka itu adalah sebuah penyakit yang sulit disembuhkan. Dalam, jero, mesti ada nur, ruh, sir yang masuk ke dalam dan membawa lentera, membawa kita keluar ke terang benderang. Walaupun melakukan ibadah, nanti ibadahnya nanti hanya sekedar syariat saja, keumuman di lingkungan, keumuman keluarga, dan pola berpikir yang sudah terpasang di diri, ibadah wajib ke Allah gitu. Cuma itu. Belum sampai nggak tembus ke tingkat kesadaran ini oleh Allah, dari Allah, ke Allah, bersama Allah. Hadir ya, hadir, ngajinya hadir, tak hanya hadir fisiknya di sini, hadir ingatannya. Ingatnya di sini dulu ya, udah jangan kemana-mana. Ingat lagi nerima ilmu. Untuk apa? Untuk selamat. Untuk apa? Untuk bahagia. Inti. Jangan hanya fokus ke fisik, jangan hanya fokus ke keadaan kita saat ini, tapi sadari ini semua dari Allah yang maha murah, maha pemberi, maha penyayang, maha mengasihi, maha dekat sekali, maha dekat, maha menolong. Ketahui, pahami, ilmu yang beginian itu tidak ada harganya ya. Mahal. Ilmu-ilmu kulit aja, untuk baca, untuk ini, itu untuk bersyariat agung. Apalagi ilmu gini. Biar ilmunya betul agung, kitanya ikut agung, terbawa agung, agungkan ilmu ini. Hargai dengan rasa, dengan jiwa, hargai setinggi-tingginya. Ilmu dari Allah yang agung ini, karena menyangkut keselamatan kita, kebahagiaan kita, dohir dan batin, dunia dan akhirat. Sekarang
dan abadi. Respi jiwai agungkan seagung-agung. Setelah Allah gerakan kita mengagungkan pemahaman ini, kesadaran ini, kita diagungkan oleh Allah yang Maha Agung, dibahagiakan oleh Allah yang Maha Membahagiakan dengan penyaksian. Nur ini turun, ini lagi turun nih, turun nur dari alam malakut. Cahaya untuk pemahaman, cahaya untuk kesadaran. Cahaya bukan cahaya sinar, cahaya pemahaman, cahaya kesadaran, kekuatan untuk ruh lagi terkucur ke kita semua sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Walaupun gelombang suaranya sama, ilmu yang disampaikannya sama, tapi dapatnya sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Maka dapatnya beda-beda, walaupun hadir sama, sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Tentunya tingkat kesadaran. Maqamatis syuhud, tingkat penyaksian. Tenang, ilmu turun. Awal-awal didengar dengan genderang telinga dan diresap dengan batin kita. Yang sadar dapat banyak, yang menyadari ini dari Allah, dari Rasulullah dapat dan legal. Menyadari lagi, semakin menyadari lagi, semakin dapat lagi. Maka akan terbukti dalam kesehariannya bersinar. Semakin semangat, semakin bergairah ke Allah. Ibadah itu enggak beban lagi. Ada datang azan waktu sholat, bergembira. Jadi yang dipancarkan ke jasadnya terpancar nur Muhammad. Usyrolana nilnal muna. Kebahagiaan abadiku telah hadir dalam diri. Matahari telah bersinar. Jumpa sudah menyadari al-qaribnya Allah, al-qaribnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fawqa nuri, anta iksi ruwa ghalli, anta misbahu suburi. Itu nyata hanya bacaan, itu nyata hanya pemahaman, itu sudah menjadi kesadaran. Itulah tingkatan makom, kejarlah itu. Itulah kebahagiaan yang tiada taranya. Sudah, jangan terlalu banyak berpikir untuk hidup ini. Allah sudah menjamin, jalani saja. Karena justru kekhawatiran itulah yang merusak kita.
Ketakutan-ketakutan itu yang bikin kita macet dalam hidup ini. Kalau menurut ilmu alam, awal penyebab kemiskinan itu karena takut miskin. Awal orang kemudian bangkit menjadi kaya raya itu karena dia bergembira menyambut, menyongsong kedatangan nur tauhid, cahaya di atasnya. Maka buka kesadaran, semakin terbuka, semakin asik setiap hari itu. Pagi-pagi itu alhamdulillah berjuang bersamanya, dimanfaatkan olehnya, manfaat. Hari ini siapa yang aku tolong, hari ini siapa yang aku beri, hari ini siapa yang aku kasih kemanfaatan. Yang ada itu hanya dan bergembira dengan itu. Setiap harinya dia yang berucap tuh alhamdulillah, alhamdulillah, bergema di batinnya alhamdulillah. Energinya semakin naik, fisik semakin sehat, zahir semakin sehat, batin semakin sadar dan di rel sirotol mustaqim, menempuh perjalanan pulangnya. Di keheningan malam inginnya menyendiri karena bersamanya. Karakternya, tarikannya diabaikan yang lain. Karena bisulusil lail, di sepertiga malam itu katakanlah tiada hijab, tiada penghalang, mahal sekali harganya itu waktu itu. Sayang belum semua menyadari atau belum memahami, mengetahui. Sekalipun fisik bersama seseorang, tetap batinnya fokusnya hanya ke situ, ke dalam dirinya yang membersamainya. Anta syamsun, anta badrun, anta nur fauqa nur, anta iksiru wa ghali. Enggak ada lagi harga. Kau yang paling mahal, kau yang paling berharga. Tidak ada lagi yang aku kejar kecuali engkau bersemayam dalam diri. Karena engkaulah sang penyelamat, bahkan datnya keselamatan, karena engkaulah yang membahagiakan dan kaulah sumber kebahagiaan. Ya, ini nur menyatu nih, energi menyatu, enggak pecah. Sudah banyak yang mulai masuk. Oh iya, agama untuk bahagia abadi. Agama jangan jadi kelompok, jadi kotak-kotak. Kotak itu perpecahan. Dan yang menggalang perpecahan itu gak ada lain, iblis. Makanya Allah lambangkan semuanya bulat. Matahari bulat, bumi bulat, planet-planet bulat, itu lambang persatuan. Sudah kita lihat samanya.
Tidak semua-muanya, ya sudah sama-sama manusia gitu. Jangan bikin kotak-kotak. Sadari, terus sadari, sehingga bergeraknya kita dalam syariat. Kita mau saum besok Ramadan, umumnya kita belum mau dari diri kitinya, belum mau dari kedalaman, karena keumuman orang-orang muslim puasa ya ikut puasa, adzan maghrib sholat ya ikut sholat, belum dari karena ingin ke Allah, ingin kenal ke Allah, menyadari kemahaberadaannya, belum. Buktinya saya sholat, gerak lama, bergerak dan menjalankan syariat, bersedekah. Saya ambil ayat ya, ambil ayat Allah dari alam yang tersirat di Kejadian. Di suatu hari saya mau ngopi di rumah, istrinya lagi ya punya kegiatan ngurus anak. Saya masak air sendiri buat kopi itu, masak air, trek kompor, dibakar tuh kan air, gerak itu air, geraknya itu dengan pembakaran. Dan geraknya kita ini semua bergerak dalam syariat itu sebetulnya dengan pembakaran juga, pembakaran langit, yaitu pembakaran mahabbah. Ada seseorang yang cintanya besar terhadap Allah melewati Rasulullah, itulah yang menghidupkan syariat itu ternyata. Pagi-pagi ada yang tarhim, ada yang azan subuh. Orang itu belum pengen ke Allah, sholat aja karena turun menurun gitu. Sholat ibadah. Sebetulnya itu dia melaksanakan itu karena terbakar dengan energi karamatnya sang wali. Kita nih marau sholat itu karena ada cintanya wali. Air dibakar dan bergerak itu air karena pembakaran. Diisi singkong, diisi ubi, habis dicibuk buat kopi, sisa airnya saya taruh singkong, taruh ubi, mateng. Karena api itu. Dan api itu ada api fisik yang diambil dari anasir unsur alam, seperti halnya ambil api kan dari gesekan kulit di pohon gitu. Api gesekan dari unsur. Dan api ada lebih dalam lagi api, yaitu rasa ketertarikan yang kuat. Itu api yang maksud. Mungkin si pembakarnya, orang yang punya apinya mungkin orang biasa, tapi sholawatnya sudah berjuta dan pengenalan pemahamannya sudah terbuka, hijab sudah terbuka empat-empatnya dan menyaksikan matahari. Itulah api itu yang membuat di Indonesia Raya ini mayoritas muslim, bergerak syariatnya. Khusus
fil Jawi, di tanah Jawa. Jadi jangan sangka ya kita mau sendiri. Buktinya beban kalau sholat, aduh, sholatnya hanya dilakukan gitu, gak diperhitungkan kualitas sholatnya. Kayak capung mandi, udah beres, udah terbebas dari dosa. Cuma begitu. Subuh pakai alarm bangun, sholat kira SD, begitu sholatnya. Nggak menenggelami ini pekerjaan, ini ibadah, ini sholat, dan nggak menenggelami dirinya yang pada dihadiri oleh yang maha menyayang. Dan semua ini karenanya. Alangkah indahnya kalau sholatnya itu adalah pertemuan dengan sang kekasih. Sholat ambil kata dari sholat, sampai kepada Allah dan Rasulnya ambil kata dari kata wasolla. Sholatan, sholla itu setar, wasolla wusulan, wusulatan itu adalah finish. Dan finishnya kita semua adalah setar. Sholatnya kita sama-sama sholat, tapi kebahagiaannya itu sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Kualitas pemahaman dan kualitas kesadaran. Bolehlah dinilai dunia gitu untuk dipahami logika. Ada yang dengan satu sholatnya dapat 1 triliun. Ada yang dengan satu sholatnya dapat 100 miliar. Kebahagiaan gitu. Kalau dengan uang ini dibahagiakan, dibeli untuk bahagia gitu rasanya. 1 triliun dibeli untuk bahagia, nih bahagia sebesar ini. Kalau belinya seharga 1 triliun, itu sesuai tingkatannya masing-masing. Sholatnya sama, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, sama rakaatnya, bacanya mungkin sama, berdirinya mungkin sama, tapi mendapatkan kebahagiaannya berbeda sesuai dengan tingkatnya masing-masing. Dan alangkah sayang, sejuta kali sayang, itu enggak muncul, enggak diperhitungkan kualitas sholatnya. Kita masih memakai sholat yang umum. Sholat hanya sekedar menjalankan sholat, hanya disesuaikan dohirnya dengan fikih, ikut madhab. Kita, imam kita yang agung, Imamul Amjad, ialah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jangan hanya ikut dohirnya, ikut juga batinnya. Makanya suka ada malas, berat, beban, karena batinnya belum sholat, gak diajak sholat. Gak diajak bahagia, hanya sholat fisik, bacaan dan rukun dohir
batinnya nggak diajak bahagia, makanya batinnya nggak tertarik gitu. Loh, saya sholat nggak dapat apa-apa, cuma diiming-iming nanti surga, nanti surga. Loh, akhirnya sholatnya jadi beban. Ketika sholat dan setelah sholatnya tidak menemukan kebahagiaan. Itu Bang santri yang di sini, khusus santri di sini nih, belum bisa sholat 4 jam mas sendiri, jangan pulang dulu. Belum berselera gitu sholat Allahu Akbar 4 jam tuh, jangan pulang dulu. Ngapain telur punya pondok? Bohong, cuma ngomong doang. Kasih telur kok, belum apa-apa. Masa iya telur berkokok? Berarti yang lain berkokok-kokokan itu, bukan berkokok. Kalau sudah mau berselera, oh saya gemetar kalau berdiri, ya sudah duduk. Yang penting jangan keluar dari salam itu. Latihan loh, nggak dilatih mah nggak ketemu selera itu, nggak. Kapan sampai mati pun nggak dibentuk. Ah nanti saya di rumah aja, sungguh-sungguhnya nggak bisa. Mesti dilatih, mesti ada pelatih. Menyesal nanti selama-lamanya. Si mending kalau menyesalnya dalam hidup ini, setelah wafat habis kontrak menyesal bagaimana? Sudah meninggal, aduh mohon maaf saya sudah mati, sekarang pengen disempurnakan. Ya sudah, kamu pindah ya di kambing, nanti aku sembelih. Pindah lagi ke manusia, baru aku tarbiyah lagi jadi bayi seseorang. Bongkong gitu ngarana. Emangnya kita tuh siapa? Makhluk. Wa khalaqna khalqan akhor. Sekarang jadi manusia, kalau nggak pulang aku jadikan makhluk yang lain ya. Mau? Kalau nggak balik kalau. Penyesalan yang abadi. Al-Kisah Abi Yazid Al-Bustami, salah satu murid kesayangannya Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, turun dari tempat takorubnya, ada seekor anjing, dan kemudian Syekh Abi Yazid Al-Bustami mengangkat jubahnya. Anjing itu langsung ngomong, ya Abi Yazid Al-Bustami, mengapa engkau itu? Katanya engkau murid dari sang Raja Wali Syekh Abdul Qadir Jilani. Di mana akhlakmu? Kau merasa jijik denganku? Aku itu nggak pesen ya jadi anjing. Coba kalau tuker, menggigil Abi Yazid Al-Bustami. Coba kalau tuker, kamu jadi aku jadi kamu. Wali mah tembus jeung bahasa hayawan, menangis menggigil Syekh Abi Yazid Al-Bustami. Yang setiap malamnya Abi Yazid Al-Bustami itu setelah tahajud itu kan jinjit. Dalam jinjitnya ruhaninya menembus sab'us samawat sampai tembus ke Jabarut. Semua surga ditengoki, tapi berhadapan dengan hayawan di bumi
masih perlu dibenahi dengan akhlaknya Rasulullah. Aku ini gak pesen jadi anjing. Coba kamu jadi aku jadi kamu. Ini kan takdir. Sama-sama kita makhluknya Allah. Bersyukurlah. Walaqad karomna bani Adam. Sudah aku muliakan semulia-mulianya, setinggi-tingginya Bani Adam, turunan Nabi Adam. Karena ada potensi untuk mengenal Allah dengan akal dan ruh kudus itu. Dan alangkah meruginya dan orang menyia-nyiakan karunia Allah yang maha agung, yaitu ketika potensi itu enggak digunakan. Hadiah dari Allah yang amat sangat besar, yaitu kita itu seorang ruh kudus, ruhul kudsi, ada potensi kenal dengan sang pencipta yang menciptakan kita. Yang lain enggak, belum. Makanya manusia itu disebut khalifah, pimpinan di alam mulki dunia ini, semesta ini. Ya itu ya, jangan lupa. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau semua siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menyia-nyiakan yatim. Yatim di sini bukan anak yatim yang ditinggal wafat ayahnya, perempuan usia 9 tahun ke bawah, laki-laki 15 tahun ke bawah. Tapi yatim di sini menyia-nyiakan ruhnya, tidak digunakan untuk mengenal Allah. Yatimun bimana ar-ruh. Iya mim. Laisal yatimu man mata waliduhu. Hakikatan bukan yatim yang sesungguhnya yang ayahnya meninggal. Lakinal yatimu man lam yakun syekhon murabbi. Tetapi yatim yang sesungguhnya ialah seseorang yang belum punya guru yang mengurusi ruhnya. Itulah yatim. Jadi yang mendustakan agama itu orang yang mengabaikan ruhnya, dibiarkan gak kenal ke Allah, gak kenal ke Rasul. Karena mengenal itu dengan ruh. Ya cukup. Mangga hikmah selanjutnya. La yukhriju syahwata minal qalbi. La yukhriju syahwata minal qalbi. Tadi ada hawa yang sudah masuk ke hati, udah dirasa manis, sudah asik gitu, sudah berteman dengan hawa nafsunya, sudah masuk ke hati, gak bisa disembuhkan, penyakit yang berat. Dan la yukhriju syahwata minal qalbi, tidak ada yang bisa mengeluarkan syahwat itu,
halawatil hawa itu tidak ada penyembuhnya kecuali illa khaufun muz'ijun ila khaufun muz'izun, kecuali takut yang amat sangat menakutkan. Ketemu takut seperti takut ada takut rada besar itu seperti kalau ada gempa tuh ya? Atau takut kita naik pesawat tuh. Kan antara hidup dan mati naik pesawat taruhannya kan kecret mati udah. Takut gempa. Syahwat yang sudah masuk ke hati itu gak bisa dikeluarkan. La yukhriju syahwata minal qalbi, tidak ada yang bisa mengeluarkan syahwat yang sudah menusuk menghujam di hati gitu. Sudah dirasakan enak, sudah hobi. Ila khaufun muz'ijun, kecuali takut yang amat sangat takut sekali, seperti perpisahan antara nyawa dan jasad ini, itu taruhannya. Aduh saya mati nih, saya mati. Takut kan itu muncul rasa itu. Nah rasa itu yang mengeluarkan syahwat itu. Kalau nggak ketemu momen takut itu, nggak keluar tuh syahwat itu. Asik-asikkan dengan jasad ini gitu. Entah dengan makanan, entah dengan seseorang, entah dengan kejadian, entah dengan kepopuleran. Asik-asikkan syahwat, nusuk di batin gitu, di hati, nggak bisa keluar itu. Kecuali kita ketemu momen khaufun muz'ijun, kejadian yang membuat takut sekali. Takut yang ujung kan kita umumnya kita itu mati. Takut umum itu mati. Aduh kalau saya mati bagaimana itu? Mati. Hilang semua, pindah nama dan kebahagiaan sirna. Hadamaladat gitu. Semua kenikmatan yang hubungan dengan fisik hancur, tidak ditemu lagi. Ila khaufun muz'ijun wa au syauqun muklikun, atau satu lagi obatnya yang bisa mengeluarkan syahwat itu syauq rindu, muklikun, yang tarikan rindu itu sudah tidak ada yang melebihi tarikan rasa itu lagi. Semua tertuju hanya kepadanya, hanya untuknya, hanya dengannya. Itu namanya syauq muklikun. Yang terbayang, yang terasa hanya nyah. Itu syauq, rindu kepayang. Itu yang obatnya itu cuma dua. Obat syahwat itu adalah cinta, mencintai Allah dengan sepenuh-penuhnya, mencintai Rasulullah dengan sepenuh-penuhnya. Nggak ada lagi obat. Dengan nasihat syahwat tak akan keluar. Wah terus baik dinasihat nggak bakal. Dengan mengamalkan apapun, enggak. Obatnya cuma dua. Khaufun muz'ijun, syauqun muklikun. Takut yang berujung, takut ujung penghabisan, dan rindu kepayang, rindu habis gitu. Gak ada yang dikejar kecuali hanyanya. Yang sudah berpenyakit itu
maka obatnya itu dua, mangga untuk bahagia. Berpenyakit enggak nih semuanya nih? Berpenyakit enggak? Berpenyakit enggak? Berpenyakit enggak? Nah ya, mangga berobat. Cari di dalam sholat, cari di dalam dzikir lama, cari di dalam sholat, sholawat lama, mangga. Dalam sholat lama kemudian muncul rasa takut yang luar biasa, itu obatnya. Allah kasih. Di sholat lama, ternyata ini yang namanya mati itu luar biasa. Orang itu lagi mendaki gunung jasadnya. Itu mendaki gunung alam aja, naik ke gunung kan taruhannya berat sekali, lelah, capek. Ini dalam sholat ini lebih capek lagi. Temukan itu. Nah, di perjalanan capeknya itu ada khauf, nanti ketemu. Takut, belum siap, mati. Karena pertimbangannya anak, pertimbangannya istri, pertimbangannya ini itu, sekeliling yang berhubungannya dengan istri. Yang pada semua itu milik Allah. Takut, satu obatnya. Dua, syauq, rindu. Dan rindu itu nggak muncul ya kecuali dari cinta. Api yang menarik rasa itu setarik-tariknya. Maka kalau berselera ke Allah, bersungguh-sungguh ke Allah, yang belum berselera silahkan berselera. Yang sudah berselera, ayo kita melaju pulang untuk bahagia abadi. Dan bahagianya tak hanya sukses batin ya, dohir juga semakin Allah bahagiakan. Ya cukup. Kama la yuhibbu al-amal al-mushtarak. Kama la yuhibbu amal al-mushtarak, seperti amal yang disekutukan, amal ibadah yang diduakan. Nih saya mengamalkan ini untuk ini, bukan ke Allah, itu namanya amal musyarrak. Menduakan amal kita dari Allah dan selain Allah. Amal musyarrak, pelakunya adalah musyrik. Musyrik jauh-jauh pegawaian kita sehari-hari. Nih wirid ini biar dapat ini. Itu namanya musyrik. Pekerjaan kita mana amal mustarak yang hampir rata-rata penyakit itu punya? Usaha, jangan duit. Usaha ibadah bukan? Ibadah bukan? Ibadah nyari apa? Nyari duit. Itu musyarrak, nggak nyari Allah. Usaha mau usaha aja, cari Allah terus batinnya semakin kenal sama Allah yang kasih rezeki.
kerja aja teruskan, dan tujuannya ibadah yang dalam itu syukur, mensyukuri napas ini, mensyukuri hidup ini, mensyukuri punya keahlian, mensyukuri punya modal. Niatnya itu aja sudah, jangan diduakan amal ini yang kita lakukan. Iya, terus Kadzalika la yuhibbu al-qalbal mushtarik. amal yang diduakan begitu juga hati nggak bisa diduakan ya. Hati sini pengen, sana pengen, situ pengen, nggak bisa. Rasulullah bersabda, al-qalbu wahidun, qalbu itu ya satu, nggak bisa dua. Sebetulnya ketika berdua itu bohong. Idza syaghala bi syai'in, ketika sibuk dengan yang lain, saqata an didih, maka sebetulnya lagi diperpaling. Keur malieun ti Allah, keur malieun ti Rasulullah. Seperti amal yang gak boleh disekutukan, maka apalagi hati gak boleh bersekutu. Nyandung gitu hatena. Nyandung, poligami hatinya. Allah maha pencemburu, Rasulullah maha cemburu. Makanya dalam realita kenyataan ini suka ada muncul sifat cemburu. Itu isyarah ya dari Allah, pesan dari Allah untuk kita semua. Allah itu maha cemburu, kita malah yang jadi cemburu buta. Kita larinya ke kita. Allah maha cemburu. Kita ada kejadian cemburu itu supaya memahami Allah itu maha cemburu. Ini cemburunya diambil, pesannya nggak diambil. Akhirnya sangsara. Nih kacang, kulitnya diambil, kacangnya nggak diambil. Maksudnya kacangnya supaya menyadari Allah itu maha cemburu, Rasulullah itu maha cemburu, nggak mau doakan. Ini kacang nggak diambil, kulitnya diambil, cemburunya akhirnya menyiksa, jadi sampah. Iya kan? Sampah di hati kita. Akhirnya kita banyak sampah, kan menderita hidup. Aduh, kumaha yain cemburu panas. Itu sifat Allah, segera sadari, terima. Kita nggak boleh menduakan Allah. Itu Allah lagi pesen. Kalau kacangnya diterima, pesennya diterima, ya kita nggak akan menderita dengan cemburu itu. Akhirnya alhamdulillah, anugerah yang besar. Semakin mengenali Allah yang maha cemburu, semakin mengenali kekasihnya yang sangat cemburu ketika menduakan darinya. Karena memangnya juga tidak ada yang lain yang bisa mengasih kebahagiaan sempurna kecuali darinya. Astagfirullahaladzim.
kita bercinta dengan makhluk-makhluk yang nggak perlu. Akhirnya nggak bahagia, tiap bulan, tiap tahun, nggak diraih kebahagiaan. Kebahagiaan nggak diraih, ya kesuksesannya nggak diraih, dohir dan batin. Batin semakin kotor, energi jasad semakin melemah, badan sakit-sakitan, apalagi perekonomian gitu, jebol, banyak utang. Itu kan buah dari itu, penderitaan batin. Awalnya gak mentauhidkan Allah, gak berusaha mengenali Allah, itu cikal bakalnya. Hati-hati dengan anak, lebih depan teman jasad kita di semesta ini, anak. Aduh, mengotori hati anak. Yang udah punya, yang belum punya, kotor dengan belum punyanya lagi. Yang belum punya kotor hatinya karena belum punya anak. Yang udah punya lebih kotor. Teman untuk saling bantu untuk mengenal Allah. Tamu Allah yang dihadirkan lewat kita, lewat darah daging kita. Tamu khalifah ke muka bumi ini. Untuk kita berjoin dengan anak, saling bantu untuk mengenal Allah. Masing-masing itu ruh itu ya. Kita dan anak itu ya hanya darah dan daging, jasad. Kalau ingin bersama dengan anak kita, ya anak kita bawa ke Allah. Dan jangan menghalangi kita ke Allah, ke Rasulullah. Ayo kita belajar jujur ke dalam diri kita sendiri. Itulah as-siddiqnya Rasulullah. Amalan, pekerjaan, amal yang mahdoh dan ghair mahdoh, ibadah yang menyangkut dengan sesama, jangan disekutukan, jangan diduakan. Fisik melakukan tapi tujuannya untuk Allah, ke Allah. Kerja untuk mendapatkan ridhonya Allah. Karena rezekinya kan saya butuh rezeki, butuh uang. Rezeki nanti dari Allah, gak ada urusannya dengan usaha, gak ada hubungannya. Tapi di alam semesta ini Allah pasangkan adat dan irtibat, ada dihubungkan. Tapi itu bukan itu. Adatan itu biasanya yang usaha jualan Allah kasih rezekinya dari Tuhan. Tidak semua. Ada yang usahanya ke kantor kerja, biasanya Allah kasih dari situ. Itu ada. Tapi bukan dari situ, dari Allah yang maha dekat. Dalam mengarungi hasil dan enggak hasilnya usaha itu. Jadi orang yang sudah menenggelam itu akan terus usaha dan tak akan takut rugi gitu. Terus, karena dicari bukan untungnya, Allahnya. Maka yang dia perhatikan itu tak hanya usahanya tapi mensikapi usahanya.
Awal-awal usaha udah untung dengan bahagia. Alhamdulillah ya Allah ditakdirkan mau usaha. Alhamdulillah ya Allah ditakdirkan ada kesempatan. Alhamdulillah ya Allah kau takdirkan saya punya modal walaupun sedikit. Atau ada yang kasih modal. Jadi dari awal sudah untung terus. Jadi nggak ada malas. Yang mahdoh, yang langsung amalnya ke Allah, atau kerja yang khair mahdoh hubungan dengan sesama, maka tidak disekutukan ke Allah tujuannya. Apalagi hati enggak mendua dari Allah, enggak mendua dari semua. Ayo terus tingkatkan kesadarannya, asah terus kesadaran, asah terus, pertajam terus kesadarannya, semakin bahagia, dan mulailah bahagia. Lagi nerima ini ilmu ini, karena ini untuk ilmu untuk membahagiakan, sudah bahagia sekarang, bahagia. Karena kita nggak pesen ilmu ini. Manusia yang lain, orang-orang lain jam segini lagi ngapain? Kita alhamdulillah Allah hadirkan di sini jasadnya, dan kemudian Allah hadirkan pendengarannya juga. Sekaligus Allah hadirkan ingatannya juga, karena ada yang hadir ingatnya nggak hadir gitu. Fisiknya hadir, pendengarannya hadir, ingatannya hadir, kesadarannya hadir, hadir semua. Ya oli akeh dapat banyak. Iya, dohir semakin sehat, energi semakin meningkat, besok dapat rezeki nggak diduga-duga, min haitsul la yahtasib, rezeki ya materi, ya hadiah, ya kebahagiaan lagi. Setiap harinya tambah bahagia, sementara ini tambah bahagia. Menjalani 40 tahun ke depan, 50 tahun itu tambah bahagia, ya tambah senang, tambah manfaat. Pastinya itu akan tambah manfaat, semakin bahagia itu akan tambah manfaat. Nah, bahagia itu adalah syukur dan ridho, rasa sa'adah. Iya Mang Santri ya yang di sini ya, jangan lupa belajar terus, latihan terus, sholat lama, zikir yang lama, jangan hanya memperbanyak ilmu, buktikan ilmu kita, buktikan. Ini sholat jamaah ngambil udah mau rokat kedua baru pada naik. Ya, mondok di dia. Itu kayak yang mesti dirobohkan itu bangunan-bangunan diri, sukma, rasa yang mesti dilawan, paksa dulu biar mau. Nanti kalau udah penyakit itunya hilang tuh dua tuh, dengan dua obat itu ada khauf dan syauq, maka terasa mulai ketemu ladatul ibadah, ladatus sholat, enaknya sholat, dan itu jalan, sudah mulai ketemu kebahagiaan dalam sholat. Itu ruhani, itu kesadaran mulai membuka, naik, volume ruhaninya mulai naik. Dalam 24 jam pasti melenggangkan waktu untuk menyendiri, untuk menyelami kedalaman hubungan batinnya.
Pondok itu yang buat begini, buat latihan sama-sama. Ya udah bisa di rumah, ya sudah di rumah. Tenggelam semakin bahagia. Cukup apa-apanya, itu namanya tajrid. Nah itu latihan itu. Kita masih tertariknya dengan fisik-fisik, dengan angka, dengan seseorang, dengan yang sementara sama yang maha abadi belum tertarik. Yang padahal kita pengennya abadi, tapi belum tertarik dengan yang maha. Ya, berlatih terus, khusus dalam sholat dan zikir, latih. Sholat, latih terus, dan asah terus kesadarannya ketika sholat. Menyadari Allah yang maha dekat. Perhatikan napas tuh lagi sholat, keluar masuk. Otomatis akan menyadari penglihatan ini, otomatis akan menyadari pendengaran ini, akan menyadari al-qawinya Allah ini dalam berdiri. Kalau nggak ada napasnya berdiri kan kita nggak bisa berdiri, jatuh. Nggak ada napasnya kita nggak ada suara ini. Setrum, baterai, semesta, berarti alam dunia. Enggak, bukan siapa-siapa gitu itu ya, bukan siapa-siapa, hanya ngaku-ngaku saja, makhluk yang nggak berdaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli Muhammad Allahumma sholli alaihi wa sallim kutub rabbani wal arifin Somadani kutub rabbani wal arifin Somadani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Ribaparin kamulyan sakabewari ribaparin kamulyan Hirobna di dunia jauh di akhirat
Samadani Kutub Rabbani wal arifin Samadani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Sakabeh wali dipaparin kemuliaan Sakabeh wali dipaparin kemuliaan Hirupna di dunia jang di akhirat Eta hirupna di dunia jang di akhirat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita belajar meningkat sedikit ya. Maemnya, mamnya, makannya, niat syukur. Niat syukur, ya Allah, saya niat syukur, makan niat syukur. Syukur masih Engkau kasihkan hidup, masih Engkau kasih sehat, masih Engkau kasih kekuatan. Karena kekuatannya bukan dari makannya, kekuatan Allah. Al-Qawi Allah, kalau bahasa sekolah, energi di makanan itu ya Allah, milik Allah semua. Sifat Allah Al-Qawi-nya. Ada asyifanya, ada al-qawinya, ada al-hayyunya gitu. Banyak orang yang 40 hari menurut penelitian dokter nggak minum, nggak makan 40 hari di angka air itu mati gitu. Jasadnya gitu. Di sana ada al-hayyu Allah, ada al-qayyum Allah, ada al-qawi Allah. Sekarang kita belajar meningkat prakteknya ya. Makanya niat syukur dan hadir. Dan supaya terhubung dengan sang pembimbing rohani yang mengurusi roh kita, makannya diwisolkan ya ja'altu hada li Rasulullah. Nanti orangnya Rasulullah, wakilnya Rasulullah akan nyentri itu, membimbing kita makan. Tak hanya jasad makan, ruhani dan hati semakin meningkat. Hidupnya sisa-sisanya ini semakin bahagia, fisik semakin sehat, kantongnya juga sehat. Itu kantong sakit terus, ya sehat fisiknya, sehat kantongnya, kolbunya ya sehat, salim ruhnya pulang ke kesadaran sempurna,
kembali ke Allah Subhanahu wa taala, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum mohon maaf sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.